जेरेमिया 29 अध्याय प्रतिवासी मानक प्रति एक पत्र। जो मानंकु नेबुखदनेस्सर जेरुसालेमरु बाबिलोन को निर्वासन कले सही वयोज्येष्ठगण याजक वृंद प्रवक्तागण और अन्य समस्त जनता पाखकु प्रवक्ता जेरेमिया जेरुसालेमरु पठाइथिबा पत्रर एक नकल एहा। राजा कोइन राजमाता कंचुसी सकल जुदा तथा जेरुसालेमर शासकगण शिल्पी और लौह कारीगर माने जेरुसालेमरु प्रस्थान कला परे एही पत्र पठा जाइथिला। बाबिलोनर राजा नेबुखदनेस्सर निकटकु जुदार राजा सेदेकिया जो मानक पठाइथिले सेही साफानर पुत्र एलासा व हिलकियार पुत्र गेमारिया हस्तरे एही पत्र पठागला। पत्रर विषय वस्तु एहीपरि जेरुसालेमरु बाबिलोन को मु जेउ मानंकु निर्वासन कली सेही मानंकु इस्राएलर ईश्वर सनाधीन प्रभु कहंती। गृह निर्माण करी सेथिरे वास कर व उद्यान सबु प्रस्तुत करी से समस्तर उत्पन्न द्रव्य भोजन कर। विवाह करी पुत्र कन्या को जन्म दियो। तुम्भमानंक पुत्र व कन्या मानंकु विवाहित कर व सेहीपरि सेमानंकर मध्य पुत्र कन्या माने जात हुवंतु। तुम्हे माने परिवर्तित हुओ उणा हुओ नाही। जेउ नगरी को मु तुम्भमानंकु दास रूपे पठाइली सेही नगरीर मंगल पाई प्रयासी हुओ व ताहा निमंते प्रभुंक निकटरे प्रार्थना कर, कारण तुम्भमानंकर मंगल ताहार मंगल उपरे आधारित। इस्राएलर ईश्वर सनाधीन प्रभु कहंती, तुम्भमानंक मध्यरे अवस्थित प्रवक्तागण तथा गुप्त तथा संधानकारी मानंकु तुम्भमानंकु प्रतारित करिबा पाई दियो नाही। सेमानंकर कौनसी स्वप्न प्रति दृष्टि दियो नाही, कारण जहाँ से माने मो नामरे प्रवंचक दियंती ताहा मिथ्या। प्रभु कहंती, मु सेमानंकु पठाई नाही। प्रभु कहंती, बाबिलोन ठारे जेबे 70 वर्षर परिसमाप्ति घटिबो तेबे मु तुम्भमानंकु संदर्शन करिबी व तुम्भमानंकु एही स्थली को मु फेराई आनिबी बोली मोर द्वारा प्रतिज्ञात प्रतिश्रुति को मु निर्वाह करिबी। प्रभु कहंती, तुम्ह सकाशे मोर योजना सकल मु जाने। ताहा तुम्भमानंक विनाश घटाइबो नाही, बरन ताहा तुम्भमानंकु मंगलमय भविष्यत तथा प्रत्याशा प्रदान करिबो। से समय मते डाकी तुम्हे माने मोर सन्निकट हेबो व प्रार्थना करिबो। मु तुम्भ प्रार्थना शुणिबी। पूर्ण हृदय सहकारे मोर अन्वेषण करिबा बेले तुम्हे माने मोर संधान पाइबो। प्रभु कहंती, तुम्हे माने जेपरि मोर संधान कर तो निमंते मु सुजोग सृष्टि करिबी। तुम्भमानंको ऐश्वर्य पुनर्स्थापित हेबो। प्रभु कहंती, जे तुम्भमानंकु विक्षिप्त करिथिबा समस्त देश तथा स्थान मानंकु मु तुम्हकु एकत्रित करिबी व जेउ स्थान को मु तुम्भमानंकु दास रूपे निर्वासन कली से स्थानरु मु तुम्भमानंकु फेराई आनिबी। तुम्हे माने कहियछ, आम्भमानंक पाई प्रभु बाबिलोन रे प्रवक्ता मानंकु प्रदान करियछंती। दाविदंक सिंहासन रे आसीन्न राजा ओ जे माने तुम्भ कहणरे दास रूपे निर्वासित होई नाहांती सेही एही नगरीवासी तुम्भ भ्रातागण जनता संबंध रे सनाधीश प्रभु कहंती, सेमानंक विरुद्धरे खड्ग दुर्भिक्ष तथा महामारी मु पठाइबी। आहार पाई अनुपयोगी मंद डिमिरी फलरे मु सेमानंकु परिणत करिबी। खड्ग दुर्भिक्ष तथा महामारी समेत मु सेमानंक पश्चाधावन करिबी। जेउ देश सबुरे मु सेमानंकु विक्षिप्त करिबी सेहिठारे सेमाने जेपरि अभिशाप आतज्ञ उपहास तथा अवज्ञार पात्र हुअंती, सेथिपाई सेमानंकु समग्र पृथ्वीवासी जनता उद्देश्य रे एक विभत्स वस्तुरे मु परिणत करिबी। कारण मोर दास प्रवक्ता मानंक मध्यरे मो द्वारा घोषित प्रवच प्रति सेमाने मनोयोग कले नाही। प्रभु कहंती, जदिओ मु सेमानंकु अविरत भावे पठाइथिली तथापि सेमानंक कथा शुणिबा पाई तुम्हे माने असम्मत प्रकाश कल। सुतरां जेरुसालेमरु बाबिलोन को
ମୋ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାସିତ हे प्रवासीगण तुम्हें समस्ते प्रभुଙ୍କ वचन शुण। करायार पुत्र आहब ओ मासेयार पुत्र सेदेकियाଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଈଶ୍ୱର ସନାଧୀନ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋ ନାମରେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରବଚକ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାବିଲନର ରାଜା ନବୁକଦ୍ନେସ୍ସର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିଧନ କରିବି। ସେମାନଙ୍କ ପରି ସମାପ୍ତି ବିଷୟରେ ଉପଯୋଗ କରି ବାବିଲନବାସୀ ପ୍ରତିବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଏକ ଅଭିଶାପ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ହେବ। ବାବିଲନର ରାଜା ଯେପରି ସେଦେକିଆ ଓ ଆହବଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିରେ ଭାଜିଥିଲେ, ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପ୍ରତି ସାଧନ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାସୀମାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସହ ବ୍ୟଭିଚାର ବୃତ୍ତିରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇ ଓ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆଦିଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବା ମିଥ୍ୟା ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ମୋ ନାମରେ ପ୍ରଖ୍ୟାପନ କରି ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲର ମୂଢ଼ କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ମୁଁ ତାହା ଜାଣେ ଓ ମୁଁ ଅଟେ ତାହାର ସାକ୍ଷୀ। ଜେରେମିୟାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପକ୍ଷରେ ସେମାଇୟାଙ୍କର ଆପତ୍ତି। ନେହେମିୟା ସେମାଇୟାଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ କୁହ, ଇସ୍ରାଏଲର ଈଶ୍ୱର ସେନାଧୀନ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଜେରୁସାଲେମବାସୀ ସମସ୍ତ ଜନତା ଯାଜକ ମାସାୟାର ପୁତ୍ର ସେଫାନିଆ ଓ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଯାଜକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ତୁମ୍ଭେ ଏକ ପତ୍ର ପଠାଇ କହିଅଛ, ଦେବାଳୟର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିବା ଓ ପ୍ରବଞ୍ଚନ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ପାଗଳଙ୍କୁ ବନ୍ଧନଯୁକ୍ତ କରି କାରାଗାର ରୁଦ୍ଧ କରିବା ସକାଶେ ଯାଜକ ଜେହିୟାଦର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଏକ ଯାଜକ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ତାହାହେଲେ ଯିଏ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରବଚକ ଦିଏ, ସେହି ଆନାଥବାସୀ ଜେରେମିୟାଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭେ କାହିଁକି ତିରସ୍କାର କରିନାହ? କାରଣ ବାବିଲନର ପୁତ୍ର ପଠାଇ ସେ ଏହିପରି କହିଅଛି, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରବାସ ଜୀବନ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହେବ। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରି ସେଥିରେ ବାସ କର, ଉଦ୍ୟାନ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେ ସମସ୍ତର ଉତ୍ପନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭୋଜନ କର। ଯାଜକ ସେଫାନିଆ ପ୍ରବକ୍ତା ଜେରେମିୟାଙ୍କ ଶ୍ରୁତିଗୋଚରରେ ଏହି ପତ୍ର ପାଠ କଲେ। ସେ ସମୟରେ ଜେରେମିୟାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ ବଚନ କଥିତ ହେଲା, ଲୋକ ପଠାଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ କୁହ, ନେହେଲାମୀ ସେମାଇୟାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଯଦିଓ ମୁଁ ତାକୁ ପଠାଇ ନାହିଁ, ତଥାପି ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରବଞ୍ଚନ ଦେଉଅଛି ଓ ସେହି ମିଥ୍ୟାରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛି। ସୁତରାଂ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ନେହେମିୟା ସେମାଲାୟା ଓ ତାର ବଂଶଧରଗଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ଦେବି। ମୋର ସୃଜନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରିବି, ତାହାର ଦର୍ଜନ ଲାଭ ପାଇଁ ଏହି ଜନତା ମଧ୍ୟରେ ତାର ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଜୀବିତ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। କାରଣ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହାତ୍ମକ କଥା କହିଅଛି। ଜେରେମିୟା 30। ମୁକ୍ତିର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଜେରେମିୟାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ବଚନ। ଇସ୍ରାଏଲର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହିଅଛି, ସେହି ସବୁକୁ ଏକ ପୁସ୍ତକରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କର। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଦେଖ, ଏପରି ଦିନ ସକାଳ ଆସୁଅଛି, ଯେବେ ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱଜନ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଜୁଦାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବି। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଦ୍ୱାର ପ୍ରଭୃତ ଦେଶକୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବି ଓ ସେମାନେ ତାହା ଅଧିକାର କରିବେ। ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଜୁଦା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥିତ ବାକ୍ୟ ଏହା ଯେ, ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଶାନ୍ତିର ନୁହେଁ ବରଂ ଆତ୍ମାଙ୍କ ତଥା ଭୀତିର ଏକ କ୍ରନ୍ଦନ ସ୍ୱରୂପ। ଆମେ ଶୁଣିଅଛୁ, ପ୍ରଶ୍ନ କରି ବୁଝ ଯେ କୌଣସି ପୁରୁଷ କେବେ ପ୍ରସବ କରିପାରିବ କି? ତାହାହେଲେ ପ୍ରସବ ବେଦନାଗ୍ରସ୍ତ ନାରୀ ସଦୃଶ ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ କୋଟି ଦେଶରେ ହସ୍ତ ରଖି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଉଥିବା ଓ ସମସ୍ତ ମୁଖ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ବା କାହିଁକି ଦେଖୁଅଛି? ହାୟ, ସେହିଦିନ ଏପରି ମହତ୍ ତଥା ଅତୁଳନୀୟ ଦିବସ ଯେ, ତାହା ଯାକୋବ ପାଇଁ ଏକ ସଙ୍କଟର ଦିନ ଅଟେ।
ତଥାପି ସେ ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ। ସନାଧୀନ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କାନ୍ଧରୁ ମୁଁ ସେହିଦିନ ଜ୍ୱାଳି ଭଗ୍ନ କରିବି ଓ ସେମାନଙ୍କ ବନ୍ଧନ ଛିଟାଇ ଦେବି। ବିଦେଶୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ କେବେହେଁ ଦାସର ପରିଣତ କରିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଓ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଯାହାଙ୍କୁ ପଠାଇବି ସେହି ସେମାନଙ୍କର ରାଜା ଦାବିଦର ସେବା କରିବେ। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ତାହାହେଲେ ମୋର ଦାସ ହେ ଯାକବ ଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ, ହେ ଇସ୍ରାଏଲ ବିସ୍ମୃତ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସୁନ୍ଦରରୁ ଓ ତୁମ୍ଭ ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ଦାସ୍ୟ ଜୀବନରୁ ରକ୍ଷା କରିବି। ଫେରି ଆସି ଯାକବ ଶାନ୍ତି ତଥା ସୁଖଭୋଗ ରଖିବି। କେହି ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୀତଗ୍ରସ୍ତ କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଅଟେ। ଯେଉଁ ଜାତି ସମୂହ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି କଲି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସମୂଳେ ବିନାଶ କରିବି, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭକୁ ମୁଁ ସମୂଳେ ବିନାଶ କରିବି ନାହିଁ। ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଭାବେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବି, କଦାଚନ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଅଦଣ୍ଡିତ ଛାଡ଼ିଦେବି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରୁନଥିବା ଭଳି ତୁମ୍ଭେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ, ତୁମ୍ଭର କ୍ଷତ ଗୁରୁତର, ତୁମ୍ଭ ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ବାଡ଼ିବା ପାଇଁ କେହି ନାହିଁ, ତୁମ୍ଭର କ୍ଷତ ପାଇଁ କୌଣସି ଔଷଧ ନାହିଁ ଓ ତୁମ୍ଭେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭ ମିତ୍ରମାନେ ତୁମ୍ଭକୁ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ତୁମ୍ଭର ଅନେକ ଦୋଷ ତଥା ଘୋର ପାପ ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହୋଇଥିବା ଶତ୍ରୁ ସଦୃଶ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଘାତ କଲି ଓ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ବିରୋଧୀ ତୁଲ୍ୟ ତୁମ୍ଭକୁ ଶାସ୍ତି ଦେଲି। ତୁମ୍ଭର କ୍ଷତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମ୍ଭେ କାହିଁକି କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଅଛ? ତୁମ୍ଭର ବେଦନା ଅନନ୍ଦନୀୟ, ତୁମ୍ଭର ଦୋଷୀ ଅନେକ ଓ ତୁମ୍ଭର ପାପ ସକଳ ଘୋର ଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ହିଁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲି। ସୁତରାଂ ଯେଉଁମାନେ ତୁମ୍ଭକୁ ଗ୍ରାସ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଗ୍ରାସିତ ହେବେ। ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ବିରୋଧୀ ବିନା ବ୍ୟତିକ୍ରମରେ ଦାସ ରୂପେ ନିର୍ବାସିତ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ତୁମ୍ଭକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକ ଲୁଣ୍ଠିତ ବସ୍ତୁରେ ପରିଣତ ହେବେ ଓ ଯେଉଁମାନେ ତୁମ୍ଭ ବସ୍ତୁଦ୍ରବ୍ୟ ଅପହରଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜେ ଯେପରି ଅପହୃତ ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିସକାଶେ ମୁଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବି। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବି, ତୁମ୍ଭର କ୍ଷତ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ କରିବି, କାରଣ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟା ଓ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ କେହି ନଥିବା ସିଓନ ନାମରେ ନାମିତ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଯାକବର ଶିବିର ସକଳର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବି ଓ ତାର ବସତି ସ୍ଥାନ ସମୂହ ପ୍ରତି ମୁଁ ସଦୟ ହେବି। ନଗରଟି ତାହାର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପୁନଃନିର୍ମିତ ହେବ ଓ ରାଜପ୍ରସାଦ ସ୍ୱସ୍ଥାନରେ ରହିବ। ସେ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଗୀତ ତଥା ଉତ୍ସାହକାରୀମାନଙ୍କ ଆହ୍ଲାଦରବ ମୁଖରିତ ହେବ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବି, ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ହୋଇ ରହିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମହିମାନ୍ୱିତ କରିବି ଓ ସେମାନେ ନିଜ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହେବେ ନାହିଁ। ପୂର୍ବକାଳରେ ଯେଉଁପରି ହୋଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ ସେହିପରି ହେବେ। ସେମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୋର ସନ୍ନିଧାନର ସ୍ଥାପିତ ହେବ। ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଉପଦ୍ରବୀକାରୀଗଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ଦେବି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜା ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଶାସକ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଭବ ହେବ। ମୋର ସନ୍ନିକଟ ହେବ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେବି ଓ ସେ ମୋର ସନ୍ନିକଟ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ଯେ ନଚେତ୍ ମୋର ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ କିଏ ବା ସାହସ କରିବ? ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋର ସ୍ୱଜନ ହେବ ଓ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ହେବି। ଦେଖ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତୋଫାନ କ୍ରୋଧ ଏକ ଦୀର୍ଘବାୟୁ ସଦୃଶ ବାହାରିଅଛି। ତାହା ଦୁଷ୍ଟର ମସ୍ତକ ଉପରେ ଧକ୍କା ଦେବ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ମନ ସଂକଳ୍ପିତ ଅଭିଳାଷ ସବୁକୁ ମୁଁ ସାଧନ ତଥା ନିର୍ବାହ କରିନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଗ୍ରକୋପ ଓହରି ଯିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ତିମ କାଳ ସବୁରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବ। ଜେରେମିୟ 31 ଅଧ୍ୟାୟ। ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ।
ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ପରିବାର ବର୍ଗ ଈଶ୍ୱର ହେବି ଓ ସେମାନେ ମୋର ସ୍ୱଜନ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଖଡ୍ଗର ଆଘାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ଯେଉଁମାନେ ଜୀବିତ ରହିଲେ ସେମାନେ ମରୁ ପ୍ରାନ୍ତରରେ କରୁଣା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଇସ୍ରାଏଲର ବିଶ୍ରାମ ଆଡ଼େ ଗମନ କରୁଅଛି। ସୁଦୂରର ପ୍ରଭୁ ତା ସମ୍ମୁଖରେ ଉଭା ହେଲେ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଚିରନ୍ତନ ସ୍ନେହରେ ସ୍ନେହ କରିଅଛି। ସୁତରାଂ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ମୋର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଅନବରତ। ହେ କୁମାରୀ କନ୍ୟା ଇସ୍ରାଏଲ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ପୁନରାୟ ନିର୍ମାଣ କରିବି ଓ ତୁମ୍ଭ ପୁନଶ୍ଚ ନିର୍ମିତ ହେବ। ପୁନରାୟ ମନ୍ଦିର ଧାରଣ କରି ଉଲ୍ଲାସକାରୀ ନର୍ତ୍ତକମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ତୁମ୍ଭେ ଗମନ କରିବ। ସାମାରିଆର ପାହାଡ଼ ସକଳ ଉପରେ ତୁମ୍ଭେ ପୁନଶ୍ଚ ଉଦ୍ୟାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ଓ କୃଷକମାନେ ଚାଷ କରି ଫଳ ଭୋଗ କରିବେ। କାରଣ ଏପରି ଏକ ଦିନ ଆସିବ ଯେବେ ଇଫ୍ରାଇମର ପ୍ରତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରହରୀମାନେ ଆହ୍ୱାନ ଧ୍ୱନି ମୁଖରିତ କରିବେ, ଉଠ ସିଓନ ଓ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମୀପକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଯାକବର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଆନନ୍ଦ ଗାନ କୀର୍ତ୍ତନ କର। ଜାତି ସମୂହର ଅଧିପତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚିତ୍କାର ଶବ୍ଦ ଉଠାଅ। ସ୍ୱଜନ ଇସ୍ରାଏଲର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶକୁ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛନ୍ତି। ଏହିପରି କହି ବିଜ୍ଞାପନ ତଥା ସ୍ତୁତିଗାନ କର। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଫେରାଇ ଆଣିବି। ପୃଥିବୀର ସୁଦୂରସ୍ଥ ସୀମା ସହର ଦଶାଠାରୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ଧ, ଛୋଟା, ଗର୍ଭବତୀ, ପ୍ରସବ ବେଦନାଗ୍ରସ୍ତ ନାରୀ ପ୍ରଭୃତି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଏକ ବିରାଟ ଦଳ ଏଠାକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ବିଳାପପୂର୍ବକ ସେମାନେ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଅସ୍ୱସ୍ଥ କରି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଟ କଢ଼ାଇବି। ଜଳସ୍ରୋତ ସମୀପ ଦେଇ ବିଚରଣ କରିବାକୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ଏକ ସୁଗମ ପଥ ଦେଇ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କଢ଼ାଇ ଆଣିବି। ସେମାନେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଅଟେ ଇସ୍ରାଏଲର ପିତା ଓ ଇଫ୍ରାଇମ ମୋର ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର। ହେ ଜାତି ସକଳ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣ। ସୁଦୂରସ୍ଥ ଦ୍ୱୀପମାନଙ୍କରେ ତାହା ବିଜ୍ଞାପନ କର। କୁହାଯାଏ, ଇସ୍ରାଏଲକୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ହେଲେ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବେ ଓ ମେଷପାଳକ ଯେଉଁପରି ତା ପୋଲର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରେ, ସେହିପରି ସେ ତାକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯାକବଙ୍କୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିଅଛନ୍ତି ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହସ୍ତରୁ ସେ ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସି ସିଓନ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଗାନ କରିବେ। ଶସ୍ୟ, ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ, ତୈଳ, ମେଷ ତଥା ଗୋପଲ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ଜନଶୋଷିତ ଉଦ୍ୟାନ ସଦୃଶ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ହେବ ଓ ସେମାନେ କଦାପି ଦୁଃଖମଗ୍ନ ହେବେ ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ କନ୍ୟାମାନେ ନୃତ୍ୟ କରି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଓ ଯୁବକ ତଥା ବୃଦ୍ଧମାନେ ଉଲ୍ଲାସିତ ହେବେ। ସେମାନଙ୍କ ଶୋକକୁ ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ପରିଣତ କରିବି ଓ ଶୋକ ବିନୟରେ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଦାନ କରି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିବି। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଯେ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରି ମୁଁ ଯାଜକମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବି ଓ ମୋର ଅନୁଗ୍ରହ ସକଳ ଦ୍ୱାରା ମୋର ସ୍ୱଜନମାନେ ପରିତୃପ୍ତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଦେଖ, ରାମଠାରୁ ଏକ ସ୍ୱର ଉଠେ, ବିଳାପ ତଥା ତିକ୍ତମୟ କ୍ରନ୍ଧନ ସ୍ୱର ଶୁଣାଯାଏ। ତାର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସକାଶେ ରାହେଲ କ୍ରନ୍ଧନ କଲେ। ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ଅସାଧ୍ୟ, କାରଣ ତାର ସନ୍ତାନମାନେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, କ୍ରନ୍ଧନ ସ୍ୱର ଓ ଅଶ୍ରୁପାତ ତୁମ୍ଭେ ସ୍ଥାପିତ କର। ତୁମ୍ଭ ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ସକାଶେ ତୁମ୍ଭେ ପୁରସ୍କୃତ ହେବ। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଯେ ଶତ୍ରୁ ଦେଶରୁ ସେମାନେ ଫେରି ଆସିବେ, ତୁମ୍ଭର ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତ୍ୟାଶଭାର ହେବ। ତୁମ୍ଭର ସନ୍ତାନମାନେ ସ୍ୱଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରି ଏଫ୍ରାଇମ ଏହି ପ୍ରକାରେ କହିଥିବା ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି। ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଅଛ, ଅମଣା ବାଛୁରୀ ତୁଲ୍ୟ ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ମନାଇଅଛ। ମୋତେ ଫେରାଇ ଆଣ, ମୋତେ ଫେରାଇ ଆଣ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଅଟ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଈଶ୍ୱର। ମୁଁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ
ମୁଁ ଅନୁତାପ କରେ। ଯେବେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲି, ତେବେ ମୋର ଜଙ୍ଘ ଆଘାତ କରି ମୁଁ ରୋଦନ କରେ। ଯେହେତୁ ମୋ ଯୌବନ କାଳରେ ଅପମାନ ମୁଁ ସହିଲି, ସେ ହେତୁ ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ ତଥା ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହେଲି। ଇଫ୍ରାଇମ୍ କ'ଣ ମୋର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ନୁହେଁ? ସେ କ'ଣ ମୋର ପ୍ରତିଭାଜନ ବାଳକ ନୁହେଁ? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ମରଣ କରେ। ସୁତରାଂ ଅଭିଳାଷପୂର୍ବକ ମୋର ହୃଦୟ ତା ନିମନ୍ତେ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ତା ପ୍ରତି ସହାୟ ହେବି। ପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚିହ୍ନ ତଥା ସଂକେତ ସକଳ ରଖ। ଯେଉଁ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବ, ତାହା ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ସେଥିରେ ମନୋନିବେଶ କର। ହେ କୁମାରୀ କନ୍ୟା ଇସ୍ରାଏଲ, ଫେରିଆସ, ତୁମ୍ଭର ଏହି ନଗରୀ ସମୂହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କର। ହେ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ କନ୍ୟା, କେତେ କାଳ ବ୍ୟାପୀ ତୁମ୍ଭେ ସନ୍ଧିଗତ ହେବ? ପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। ଏକ ନାରୀ ଜଣେ ପୁରୁଷର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରେ। ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧ୍ୟାନ। ଇସ୍ରାଏଲର ଈଶ୍ୱର ସେନାଧୀନ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଜୁଦା ତଥା ସେଠାକାର ନଗରୀଗୁଡ଼ିକରେ ମୁଁ ଯେବେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁନରାୟ ସ୍ଥାପନ କରିବି, ତେବେ ଏହିପରି କହୁଥିବା ଏକ ଶବ୍ଦ ସେଠାରେ ଶୁଣାଯିବ। ନୀତିନିଷ୍ଠାର ହେ ଆବାସ, ହେ ପବିତ୍ର ଗିରି, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସେ ସମୟରେ ଜୁଦା ଓ ତାହାର ନଗରୀମାନଙ୍କରେ କୃଷକ ଓ ଭ୍ରମଣକାରୀ ମେଷପାଳକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବାସ କରିବେ। କ୍ଳାନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପରିତୃପ୍ତ କରିବି ଓ ଦୁଃଖ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିବି। ସେ ସମୟରେ ଜାଗି ଉଠି ମୁଁ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲି, ମୋ ନିଦ୍ରା ଯେ ସମୁଦାୟକ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି। ଦେଖ, ଏପରି ଦିନ ସବୁ ଆସୁଅଛି, ଯେବେ ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲର ଗୃହ ଓ ଜୁଦାର ଗୃହରେ ମନୁଷ୍ୟ ତଥା ପଶୁମାନଙ୍କର ବୀର୍ଯ୍ୟ ବପନ କରିବି। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଟନ କରି ବିଶ୍ୱସ୍ତ କରିବା ଓ ଅଟଳ ପାଲଟ କରିବା, ବିନାଶ କରିବା ଓ ଅନିଷ୍ଟ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେପରି ଏକଦା ବ୍ରତୀ ହୋଇଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହିପରି ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ତଥା ରୋପଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ରତୀ ହେବି। ସେହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ କଦାପି କହିବେ ନାହିଁ, ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଖଟ ଦ୍ରାକ୍ଷାଫଳ ଆହାର କଲେ ଓ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଦନ୍ତ ଖଟା ହୋଇଗଲା। ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ନିଜ ପାପ ସକାଶେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ଓ ଯିଏ ଖଟା ଦ୍ରାକ୍ଷାଫଳ ଆହାର କରିବ, କେବଳ ତାର ଦନ୍ତ ଖଟା ହେବ। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଏପରି ଦିନ ସକଳ ଆସୁଅଛି, ଯେବେ ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲର ଗୃହ ଓ ଜୁଦାର ଗୃହ ସହିତ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଧାନ ସାହିଲ କରିବି। ସେମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ହସ୍ତ ଧରି ଯେଉଁ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଜିପ୍ଟରୁ ବାହାର କରିଥିଲି, ସେ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସହ 40 ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଧାନ ସଦୃଶ ତାହା ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଯେ, ଯଦିଓ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ପଥି ଥିଲି, ତଥାପି ସେମାନେ ମୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନ କଲେ। ସେହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲର ଗୃହ ସହିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା 40 କରିବି, ତାହା ଏହା। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ମୋର ବିଧାନ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିବି। ମୁଁ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବି। ମୁଁ ହେବି ସେମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଓ ସେମାନେ ହେବେ ମୋର ସ୍ୱଜନ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ପ୍ରତିବେଶୀକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣେ ବୋଲି କହିବାର କିମ୍ବା ଜଣେ ଲୋକ ତାର ଭ୍ରାତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର କଦାପି ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଯେ, ସାନ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଜାଣିବେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଦୋଷ କ୍ଷମା କରିବି ଓ ସେମାନଙ୍କ ପାପ ସବୁକୁ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ସ୍ମରଣ କରିବି ନାହିଁ। ଦିବାକାଳରେ ଆଲୋକିତ ହେବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ରାତ୍ରିରେ ଶୋଭିତ ହେବା ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର ତଥା ତାରକାପୁଞ୍ଜକୁ ଯିଏ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ତରଙ୍ଗ ସବୁ ସେହିପରି ଗର୍ଜନ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ସମୁଦ୍ରକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରନ୍ତି ଓ ଯେ ସେନାଧିନୀ ପ୍ରଭୁ ନାମରେ ନାମିତ, ସେହି ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ମୋ ସନ୍ନିଧାନରେ ଏହି ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆୟୋଜନର ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟେ, ସେତେବେଳେ କେବଳ ଇସ୍ରାଏଲର ବଂଶଧରମାନେ ଏକ ଜନତା ରୂପେ ଚିରକାଳ ବ୍ୟାପୀ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଅବସ୍ଥିତ ନ ହେବା ବିଷୟ ଘଟିବ। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି,
ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ଆକାଶମଣ୍ଡଳର ଆୟତନ ଯଦି ମପାଯାଇପାରେ ଓ ନିଜସ୍ଥ ପୃଥିବୀର ଭିତ୍ତିମୂଳ ଯଦି ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇପାରେ, ତେବେ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ବଂଶଧାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଉପେକ୍ଷା କରିବି। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଏପରି ଦିନ ସକାଳ ଆସୁଅଛି ଯେବେ ହାନାଏଲ ତମ୍ବୁଙ୍କଠାରୁ କଣଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ନଗରୀକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ନଗରୀର ସୀମା ସହଦର ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ଗାରେବ ପାହାଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଧା ହୋଇ ଗୋହାଏ ଆଡ଼େ ଘୂରି ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁଠାରେ ମୃତଦେହ ତଥା ଭସ୍ମ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହୁଏ, ସେ ଉପତ୍ୟକା କିଦ୍ରନ ଜଳ ସ୍ରୋତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଘଟକ ଦ୍ୱାରା କଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ସ୍ଥାପନ କରିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ, ଚିରକାଳ ବ୍ୟାପୀ, ତାହା କଦାପି ଉତ୍ପାଟିତ କିମ୍ବା ବିଧ୍ୱଂସ ହେବ